بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها. باب الافلاس والانذار ہی چل رہا ہے، اس کے حوالے سے حدیثیں آ رہی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، مشکات شریف کی یہ چل رہی ہے فصل، جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ فصل ثانی میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے قال کہتے ہیں: اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، بجنازۃ لایا گیا، آپ کے پاس رکھ دیا گیا اور آپ سے آ کے بات کی گئی، لیصلی علیہا، کہ آپ اس پر نماز جنازہ ادا کر دیں، آپ ادا کر دیں، پیچھے لوگ پڑھ لیں گے آپ کے۔ فقالا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن صورتحال یہ بتلاؤ، حل علی صاحبکم دین، کیا تمہارے اس مرحوم پر کوئی قرض وغیرہ باقی ہے کسی کا؟ حل علی صاحبکم دین، کیا تمہارے اس مرحوم پر، اس بھائی پر کسی کا کوئی قرض ہے؟ قالوا نعم، تو جو لوگ ساتھ میں لائے تھے جنازہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا نعم، ہاں قرض تو ہے، باقی تھا قرض، ایک دوسرے سے پوچھا ہوگا، ہے نا؟ ہاں، قالوا نعم، سب نے کہا ہاں۔ قال، آپ نے پوچھا هل ترک له من وفاء، کیا اس مرحوم نے اس قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ مال جو ادائیگی کے لیے کافی ہو چھوڑا ہے؟ قالوا لا، اس میں بھی آپس میں ڈسکس کیا ہوگا، پھر آپ کو جواب دیا قالوا لا، نہیں، کچھ مال نہیں چھوڑا ہے۔ قال صلوا علی صاحبکم، تو حضور نے فرمایا کہ میں تو نماز مقروض کی نہیں پڑھوں گا، تم لوگ پڑھ لو، صلوا علی صاحبکم، اپنے اس مرحوم پر تم لوگ جنازے کی نماز پڑھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے اعراض کرنا صحابہ کو گرا گزرا، اور انہی صحابہ میں حضرت علی بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت علی بولے، قال علی ابن ابی طالب، خلیفہ رابع بننے والے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علی دینہ، میرے ذمے ان کا قرض ہے، جو لوگ دیے تھے مال وہ میرے پاس آئیں، ان کا قرض لے لیں اور میں ذمہ دار بنتا ہوں۔ حضور نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو وہ تو بری ذمہ ہو گئے، لہٰذا اب نماز پڑھ دیتا ہوں۔ فتقدم، تو آپ آگے بڑھے، جنازہ موجود تھا، فصلی علیہ، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اتنے سے معلوم یہ ہوا کہ قرض دار بہت بڑا گناہ کر کے قرض نہ ادا کر کے جا رہا ہے، اور قرض لینا بلا ضرورت اور اس کے سلسلے میں کوشش نہ کرنا ادائیگی کی، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ وفی روایت معنی ہو، اور ایک دوسری روایت میں ہے جس کا معنی ہے وقال، اور آپ نے فرمایا فک اللہ رہانک من النار، آپ نے نماز پڑھنے کے بعد یا پڑھنے سے پہلے حضرت علی سے کہا، علی تم نے بہت اچھا کام کیا، تم کو دعا دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گردن کو جہنم کی آگ سے فک بچائے، ماضی ہے دعا کی معنی میں، ریحان مرہون مراد ہے گردن، جان، تمہاری جان کو، تمہاری زندگی کو، گردن کو اللہ تعالیٰ بچائے آگ سے۔
कमा फ़क़क़्त रिहाना अख़ीकल मुस्लिमी, जैसा कि तुमने अपने मुसलमान भाई की गर्दन को जहन्नम की आग से छुड़ा लिया। लैसा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यक़ज़ी अन अख़ीहि दैनहु, आपने आगे फरमाया कोई मुसलमान बंदा ऐसा नहीं है जो अपने भाई की तरफ से उसका कर्ज अदा कर दे, अपना पैसा जो कमाया था वो उसके कर्ज में उसकी खैर खाही करते हुए दे दे, तो बहुत बड़ी फजीलत है। क्या है? इल्ला फ़क़्क़ल्लाहु रिहानहु यौमल क़ियामती, मगर ये कि अल्लाह ताला उसकी गर्दन को क़यामत के दिन जहन्नम से छुटकारा दे देंगे। रवाहु फ़ी शरह सुन्नती, इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को शरह सुन्ना में नकल किया है। आगे की हदीस है व अन सौबान क़ाल, हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन माता, जो इंतकाल करे, वह हुआ बरीउम मिनल किब्रि वल गुलूली वद्दैनी, इस हाल में कि वो दूर हो किब्र से, तकब्बुर से, खयानत से और किसी के कर्ज से, कि किसी का कर्ज बाकी है उससे दूर है वो। दखलल जन्नत, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। ये जज़ा है। मम्माता ये शर्त है, वह हुआ बरीउम मिनल किब्रि वल गुलूली वद्दैनी, ये हाल है जुमला। दखलल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल होगा। रवाहु तिरमिज़ी व इब्न माजह व दारिमी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजह और इमाम दारिमी ने अपनी अपनी किताबों में इस हदीस को नकल किया है। इससे भी कर्ज से बचे रहने की फजीलत मालूम होती है। वअन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, वो हुज़ूर से नक़ल करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल, आपने इरशाद फरमाया, इन्न अअज़म अज़्ज़ुनूब इंदल्लाहि, बेशक अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह, अअज़म अज़्ज़ुनूब, गुनाह कबीरा, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नज़दीक, अन यल्क़ाहु बिहा अब्दुन बअदल कबाइरि अल्लती नहल्लाहु अन्हा, के बंदा अल्लाह से मुलाकात करे गुनाहों के साथ, कबाइर के बाद, अल्लती नहल्लाहु अन्हा, जिनसे अल्लाह ने मना किया है, यानी जो साफ साफ कबाइर हैं, शिर्क बिल्लाह, ज़िना, इन सब के बाद उन गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अय्यमूत रजुलन, ये है कि आदमी इस दुनिया से रुखसत हो, व अलैहि दैनुन, इस हाल में कि उस पर कर्ज बाकी हो, ला यदअु लहु क़ज़ाअन, जिसके लिए वो कर्ज की अदायगी के बक़द्र माल नहीं छोड़ रहा है। तो तमाम जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनके बाद, यानी जो ओपन है, वाज़ेह है, शिर्क बिल्लाह है, वालिदैन की नाफरमानी है, उक़ूक़ुल वालिदैन है, ज़िना है, इन सब के बाद और गुनाह कबीरा हो करके सबसे बड़ा गुनाह क्या है? ये आदमी कर्जदार होकर के इस दुनिया से जाए और कुछ माल न छोड़े, जिससे लोग बाद में वरसा अदा करने का जो है कोई अदा करने की कोई शक्ल बनाए। वान अम्र इब्न औफ अल-मुज़नी, हज़रत अम्र इब्न औफ अल-मुज़नी से मनक़ूल है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अस्सुल्हु जाइज़ुन बैनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के दरमियान सुलह जायज़ है। आपस में लड़ाई झगड़ा हो, सुलह कर लिया। कभी सुलह करने में कोई बात तय की जाती है कि ठीक है, मैं इस बात पे सुलह करता हूँ कि अपनी माँ से नहीं बोलूँगा, तो सुलह हो गई। लेकिन अब ये जो सुलह इस बात पे हुई है उसका इस हदीस में तज़किरा है, इल्ला सुलहन, मगर वो सुलह जायज़ नहीं है, हर्रमा हलालन, जो हलाल को हराम कर दे।
تو ایک چیز تھی نیکی کی، اس کو حرام کیا کہ میں اپنی ماں سے نہیں بولوں گا، نہیں، یہ صلح جائز نہیں ہے۔ او احل حراما، یا حلال کو حرام کرے، تو صلح کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں گے، اور اس بات پہ میں راضی ہوں کہ میں اب اس اپنے ساتھی کے ساتھ شراب پیا کروں گا، احل حراما۔ تو ایسی صلح کروا دیا لوگوں نے مل کر کے، کہہ رہے کہ نہیں، یہ صلحن الا صلحن، یہ پہلا کیا تھا عام، اور اس کے بعد مخصوص منہ البعض، یہ بعض کو خاص کر لیا گیا اس سے، جو حرام کو حلال کرے۔ والمسلمون علی شروطہم، اور مسلمان اپنے شرطوں پر ہیں، یوں ہی جو شرط لگایا، مسلمان ایک دوسرے سے شرط لگا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ مل جل کر کے رہیں گے، ہاں بشرطے کی یہ کیا کرے، یہاں پہ شراب وراب نہ پیا کرے، سب کو گھر والوں کو آ کر کے گالی دیتا ہے، تو اعلیٰ شروطی شرطوں پہ ہے۔ الا شرطا حرم حلالا، مگر ایسی شرط جو حلال کو حرام کرے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ شرط لگا رہا ہے کہ لیکن میں یہی شراب پیا کروں گا، اور یہی میں کچھ بھی بولوں گا، یہ بولے نہیں، اور ٹھیک ہے بھائی چلو، تو کہہ رہے ہیں یہ جو ٹھیک ہے بھائی، الا شرطا حرم حلالا، یہ جائز نہیں ہے، یہ شرط نہیں مانی جائے گی۔ اور احل حراما، یہ حرام کو حلال قرار دے، وہی شراب والی بات ہے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اور ابو داود نے رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وانتہت روایتہ، اور ابو داود کی روایت ختم ہو جاتی ہے عند قولہ علی شروطہم، ان کے قول علی شروطہم پر، الا شرطا حلالا او احل حراما، یہ امام ابو داود کی روایت میں نہیں ہے۔ یہ الفصل الثانی مکمل ہو گئی، الفصل الثالث شروع ہو رہی ہے۔ یہ قرض کے باب میں جو اس کو بیان کیا ہے، وہ اسی لیے بیان کیا کہ قرض میں جھگڑا ہوتا ہے، تو جھگڑے کے بعد اگر صلح کرنا تو صلح بھی کر سکتے ہیں، لیکن صلح میں یہ دھیان رہے کہ اللہ نے حلال کیا وہ حلال رہے گا، وہ شے حلال رہے گی، اور جو حرام کیا وہ حرام رہے گی، اس میں صلح نہ کر لیں کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دینے لگے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن سوید بن قیس قال، حضرت سوید ابن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جلبت، مروی ہے ان سے، وہ کہتے ہیں جلبت انا ومخرمۃ العبدی، میں اور میرے ساتھی مخرمہ عبدی بڑی مارکیٹ میں گئے، وہاں سے کپڑا لے آئے، سورت کی مارکیٹ کی طرح کچھ مارکیٹ رہی ہوگی وہاں، بزن من حجرن، یہ حجرہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، متحرک الاوسط ہے اور مؤنث بھی ہے، تو علامت تانیث اور علمیت دو سبب جمع ہو گئے، اس میں حجرہ لکھا ہے، اس میں حجرین لکھ دیا ہے، تو حجرین کو حجر چھوڑ دیتے ہیں، احجر العبدی بزن من حجرہ، کہ میں اور میرے دوست مخرمہ عبدی بڑی مارکیٹ میں گئے حجر مقام پہ، اور وہاں سے کپڑا خرید کر کے لائے بیچنے کے لیے، لے آئے، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، تو ہم اسے لے کر کے مکہ آئے، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور کیسے آئے؟ خود سے چل کر کے آئے، یمشی، پیدل چل کر کے آئے، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، تو آپ نے ہم سے پائجامہ خریدنے کا بھاؤ تاؤ کیا، یہ کتنے میں ہے؟ بتایا ہم نے اللہ کے رسول اتنے میں ہے، آپ کو سستا دے دیں گے، فَبِعْنَاهُ، تو ہم نے اس کو بیچ دیا، آپ سے ہم نے اس کو بیچ دیا۔ وَثَمَّ رَجُلٌ، وہیں پہ ایک آدمی تھا، یزین بالأجر، جو اجرت کو تولتا تھا، اب یہ دینا ہے درہم دینار، تو یہ درہم اس کو دے دیتے کہ ذرا دیکھو یہ کتنا ہے، اس میں سے کاٹ کر کے یہ اس کی قیمت دینا ہے، اس کو دینا ہے، تو یزین بالأجر، وہ اجرت کو وزن کرتا تھا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، زن، اس کو تم تول دو،
वर्जह होना चाहिए, लुगत में देखा रजह यरजह रजहन के माने झुकाना, राजिह करना, तो वर्जह। और अगर इफ़आल से हो तो अर्जिह हो सकता है, तौलो और झुकता हुआ तौलो, यानी थोड़ा बढ़ा के तौलो। इतना इनको देना है दिरहम का, मान लिया 5 पॉइंट देना है तो तुम 5.5 कर दो, 6 कर दो, ये इसको इसमें से निकाल करके दे देना है। रवाहु अहमद। ये कर्ज के बाब में है, तो एक तरह का ये कर्ज होता है, इसलिए इसको इस बाब में जिक्र कर दिया कि हमने सामान खरीदा तो पैसा देना है, तो ये कर्ज की नौइयत का है, तो इसलिए इसको जिक्र किया, वरना बज़ाहिर कर्ज के बाब से ये लगती नहीं है हदीस। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व तिरमिज़ी, इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इब्न माजा और दारिमी रहमहुमुल्लाह ने इस हदीस को नकल किया है। वक़ाल तिरमिज़ी, और इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया है हादा हदीथुन हसनुन सहीहुन, यह हदीस हसन सही है, यानी ये उनकी इस्तिलाह है, यह हदीस काबिल अमल है। और हसनुन सहीहुन जो मुताखिरीन की इस्तिलाह है उसके मुताबिक नहीं बोला है। व अन जाबिरिन क़ाल, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, कहते हैं कान अली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैनुन, मेरे लिए हुजूर पर एक कर्ज था, यानी हजरत जाबिर कहते हैं मेरा पैसा था और अल्लाह के रसूल पर बाकी था। फ़क़ज़ानी, तो आपने वो मुझे दे दिया, पूरा पूरा दे दिया, क़ज़ानी, और पूरा ही नहीं दिया, वज़ादनी, और बढ़ा करके भी दिया। अगर 100 दिरहम था तो आपने 105, 6, 8 दे दिया। रवाहु अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद ने इसको नकल किया है। इससे भी पता चला कि किसी कर्ज बाकी हो, कर्ज के बाद में इसके आने का मतलब यह है कि किसी का कर्ज बाकी हो तो कर्ज पूरा दे, वो ज़ादनी, और उसे बढ़ा करके दे। और ये कर्ज के बाब में तो ये दैनुन है ही, अल-फ़स्ल सालिस कर्ज के बाब में। वअन अब्दुल्लाह इब्न अबी रबीआ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी रबीआ से मनक़ूल है, कहते हैं इस्तक़रज़ मिन्नी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कर्ज लिया अल्लाह के रसूल ने। कितना कर्ज लिया? 40 अल्फन, 40,000 कर्ज लिया, 40,000, 40,000 दिरहम। फजाअहु मालुन, उसके बाद अब देना था, रुके रहो अभी देंगे, आपके पास माल आ गया, ग़ज़वे में से आया होगा। वअलमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूल, तो उसके 5 हिस्से करके 1 हिस्से का हक आपको दिया गया है। फदफ़अहु इलैया, तो वो माल आया, आपको मिल गया, तो आपने उसमें से 40,000 निकाला और मुझे दे दिया, और देने के बाद आपने दुआ दिया। वक़ाल बारकल्लाहु तआला, और फरमाया अल्लाह ताला बरकत दे। बारक, काफ जो है खिताब का नहीं है, उसका अपना ज़ाती है। बाद लोग उसको समझते तुमको अल्लाह बरकत दे, तुमको नहीं, वो तो उसका अपना है। बारका का, बारका इया का, फी अहलिका, तुम्हारे बाल बच्चों को अल्लाह बरकत दे, वो मालिका, तुम्हारे माल में बरकत दे। इन्नमा जज़ाउ सलफ़ी अल्हम्दु वल अदाउ, कर्ज का बदला बस अल्लाह की तारीफ करना होता है और अदा कर देना होता है। तो ये कर्ज तुमने दिया था, तो इसलिए अब उसका बदला ये है कि जितना था तो मिल ही गया, लेकिन अब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। मैंने कर्ज लिया था, उसका बदला अल्हम्द, कि अल्लाह ने आज अदायगी की शक्ल बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, वल अदाउ, और अदा कर दिया है। ये 2 है, जज़ाउ सलफ़, हम, मैंने हम्द किया अल्लाह की, नाम ले लिया अल्लाह का, और उसके साथ साथ तुमको दुआ दे दिया, अदायगी कर दिया। रवाहु नसाई, इमाम नसाई ने इसको नकल किया है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.